اس وقت سب سسٹم کو چھوڑ کر جو سب سے بیسٹ اپروچ ہے وہ انڈیا دکھا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان چاروں بچوں کو سیدھا ڈپورٹ کر دیا جائے پاکستان۔ ان کی ماں کو ضرور وہاں رکھیں کیونکہ وہ وہاں کی پسندیدہ بھابھی ہیں، تو ان کو سزا بھی ضرور ان کے قانون کے مطابق دیں، لیکن ان چاروں بچوں کو ڈپورٹ بھارت کر سکتا ہے اور بھارت کو ہی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، چائلڈ ٹریفکنگ یہ تب کہلاتی ہے لا فلی جب نیچرل گارجین کی پرمیشن کے بغیر آپ انٹرنیشنل لا پڑھ لیں، آپ پاکستانی لا پڑھ لیں، آپ ایون انڈین لا پڑھ لیں۔ فادر از اے نیچرل گارجین، پتا باپ جو ہے وہ سرپرست ہے، اس کی اجازت کے بغیر آپ بارڈر کراس نہیں کروا سکتے۔ سیما حیدر کے پاس ایسے کوئی پیپر ورک موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوں کہ غلام حیدر نے اپنے بچوں کو کسی اور کنٹری لے جانے کی پرمیشن دی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹریفکنگ اس لیے بھی ہے کہ وہ ایک ان پڑھ خاتون، ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس کی بات کر رہی ہوں، میں جج نہیں کر رہی، میں ان پڑھ ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کیسے ہوتا ہے، میں تو سچن کی محبت میں یہاں تک آ گئی۔ تو اس کی محبت میں جب وہ بارڈر کراس کر رہی تھی، کیا انہوں نے سوچا کہ ان چار بچوں کی جانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو ویلفیئر آف مائنر بھی اس خاتون کے پاس نہیں ہے جس کے فیصلے اتنے رینڈم ہیں کہ وہ ایک پب جی پہ پیار محبت کرتی ہوئی بھاگی دوڑی بارڈر کراس کرتی ہے، نہ جانے کون کون سے آدمیوں پہ یقین کرتی ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ وہ جو ایجنٹ ہیں وہ ان کو کہاں کہاں لے جانے والے ہیں؟ کیا ٹریفک ہوئی ہوئی عورتیں انڈیا پاکستان میں ایسی بہت ساری کہانیاں نہیں ہیں؟ ایون انہوں نے اپنی موویز بنائی ہوئی ہیں ایسی اسٹوریز پہ کہ عورتوں کو کہاں لے جا کے بیچا جاتا ہے، ان کے پیدا ہونے والے لڑکیوں کو کیا بنایا جاتا ہے اور انہی کے پیدا ہونے والے لڑکوں کو کیا بنایا جاتا ہے۔ یہ میری اپنی کہانی نہیں ہے، وہ جو ان کی موویز ہیں بہت ساری ابھی بھی مشہور ہوئی ہیں جن میں اسٹوریز ہیں کہ عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایک صحیح ماں ہے، اور ویلفیئر آف مائنر بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ماں کے پاس کسٹوڈین ماں تب ہوتی ہے جب ویلفیئر آف مائنر ماں ہو، لیکن یہاں پر ویلفیئر آف مائنر بھی ماں نہیں ہے۔ نیچرل گارجین تو وہ کسی بھی صورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس گارجین شپ سرٹیفکیٹ موجود ہی نہیں ہے۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ماں کا آپ ان کی وہ پوزیشن دے سکتی ہیں کس طریقے سے کریکٹر لیس۔ اور سسٹر میں یہاں پہ ایک سوال کروں گا، آپ لیگل ایکسپرٹ ہیں، کسی بھی دیش کی اگر بات کیجیے، پاکستان ہندوستان کو چھوڑ کے کسی بھی دیش میں کوئی انلیگل طریقے سے اویدھ روپ سے کوئی گھس جاتا ہے تو اس کو تو حراست میں لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ کچھ میرے خیال میں تقریباً لگ بھگ 2 مہینے یہ کسی جگہ چھپے رہے، اس کے بعد ان کی بات لیک کروائی گئی، یا جو بھی ایک سوچی سازش تھی یا جو بھی تھا، اس حساب سے جب بات لیک ہو گئی تو یہ آئی، اور اس کے بعد اس دن سے لے کر آج تک جو یہ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس نے اسلام کو، اس نے ہمارے اسلام کو بھی نشانہ بنایا، ہمارے پاکستان جہاں یہ پلی بڑی اس کو بھی اس نے برا بھلا بولا۔ اور مومن ملک صاحب جب میدان میں آئے انہوں نے ہندوستان کا قانون بتایا، آرٹیکل بتایا کہ کوئی بھی انلیگل طریقے سے کوئی بھی ویکتی ہندوستان میں پرویش کرتا ہے تو اس کو تو اجازت ہی نہیں سوشل میڈیا کی۔ تو یہ کس طریقے سے اور کس حساب سے یہ کر رہی ہے؟ چلیں ایک ہوتا ہے ایک سوبر طریقے سے ایک سادہ آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کر رہی ہے یہ ہندوستان میں رہ کے سوشل میڈیا کے استعمال کر کے ہندوستان کے لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہے، ان کو گالم گلوچ کرتی ہے، ان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے راشٹرپتی کو چنوتی دیتی ہیں، بڑے بڑے جو تہوار ہیں اس تہوار کے موقع پہ سامنے آتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ تو یہ کیوں وہاں کے ادارے، وہاں کی جو جانچ ایجنسیاں ہیں، وہاں کی عدالتیں، وہاں کا نظام نہیں دیکھ رہا؟ تو اس کو کیوں ایسا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں اس کو اتنی آزادی دی گئی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک نظام کی آپ بات کر رہے ہیں تو نظام کی تو اس نے دھجیاں اڑا دی جب وہ نیپال کے تھرو انٹر ہو گئی ان کے ملک میں، تو ان کا نظام جس طریقے سے چل رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، کیونکہ یہاں پر بات دشمن دیش کی بارڈر سے کراس کرنے کی نہیں تھی کہ چلیں ہم نے کوئی اسٹریٹجی لگا دی اور کوئی جاسوس کو بھیج دیا۔ ان کے اپنے دوست ملک نیپال کے ذریعے وہ انٹر ہوئی ہیں سیما حیدر صاحبہ۔ سیکنڈ، آپ بات کرتے ہیں اسلام کو گندا کرنے کی، آپ اسلام پاکستان کی بات نہ کریں، ہندوستان اور ہندو مذہب یہ سب
हर मज़हब को, हर चीज़ को गंदा कर रही हैं। क्योंकि जहाँ तक हिंदुस्तान के भाई-बहनों को मैं जानती हूँ, हिंदुस्तानियों को मैं जानती हूँ, तो वहाँ कहीं भी ये कल्चर है ही नहीं। उनकी बहू-बेटियाँ भी ऐसे टिकटॉक पे आके नहीं नाचती। उनके भी जो सोबर घराने हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कहीं न कहीं हम सब एक हुआ करते थे। तो हमारी सकाफ़त और उनकी सकाफ़त, हमारा कल्चर और उनका कल्चर ऑलमोस्ट एक है। मज़हब की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो ऐसा इंसान, ऐसी माँ उनकी भी जो यशोदा मैया हैं, सारी चीज़ें हैं, वो बहुत मशहूर चीज़ें हैं। तो उनके यहाँ भी माँ ऐसी नहीं होती है। उनके यहाँ भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपने अपने सेल्फ ऑब्सेशन के लिए इस तरह की चीज़ें कर रही हो। तो ये उनका कल्चर भी नहीं है। और ये जो वहाँ पर एक्चुअली आपने पीके मूवी देखी होगी कि मज़हब की आड़ में जो है, वो सारे धंधे चलते हैं। वो मुस्लिम भी नहीं है, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है, वो क्रिश्चियन, ईसाई कुछ भी नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जो इस चीज़ को कैश करवा रही है। जो माँ अपने 4 बच्चों को कैश करवा के बेल ले सकती है। बेल के ग्राउंड्स उनके ये हैं कि भई उनके 4 बच्चे भी हैं, उनकी टेक केयर करनी है। तो फिर वो माँ बहुत कुछ कर सकती है। और जहाँ तक मुस्लिम होने की बात है, तो मुस्लिम कल्चर, हिंदुस्तानी कल्चर और इंडिया का कल्चर, वो हर एक की धज्जियाँ उड़ा रही हैं, हर चीज़ को। अभी वो पिछले दिनों कह रही थी कि पाकिस्तान में, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनकी वीडियो सुनी है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत गलत किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू को अपने साथ बिठा के खाना नहीं खिलाया जाता और हिंदुओं का बहुत बुरा हाल है। वो शुक्रगुज़ार हैं कि भारत सरकार ने उनको जो है वो पनाह दी, असाइलम दिया। असाइलम तो ख़ैर उनका लीगली अभी कोई है नहीं। तो बात ऐसी है कि आज पाकिस्तान में हिंदू जो बिरादरी है, वो होली सेलिब्रेट कर रही है। आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप गूगल करें एक मिनट, होली जी, जी। आपने होली का शब्द यूज़ किया है, तो जो दर्शक हमें हिंदुस्तान से देख रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले, तो मेरी तरफ से सबको होली का जो ये खूबसूरत बंदा एक त्योहार है, तो होली की मुबारकबाद। और सिस्टर आपकी तरफ से भी यकीनी बात है। मेरे ख्याल में जी, जी, जो बिल्कुल। आज से आगाज़ हो चुका है, कल बाकायदा है और आज जी, जी। मुतवक्के है कि सीमा एक मर्तबा फिर सामने आएगी और कोई नया ढोंग नाटक करेगी। क्योंकि जब हिंदू सनातन धर्म के खूबसूरत त्योहार आते हैं, तो उनके जो सो कॉल्ड भैया हैं या एपी सिंह साहब उनके जो वकील हैं, वकील तो अभी साबित ही नहीं हुए, तो वो उनको सामने लेकर आते हैं। तो सब जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हम दिल से आप लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं होली की, जितने भी हमारे हिंदू बहनें भाई हैं। जी, आप बात जारी रखें। जी देखिए होली पे वो सामने आएँगी, वो तो कैश करवाने आएँगी ना, पैसा मिल रहा है और चीज़ें हो रही हैं, स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं, तो कैसे वो सामने नहीं आएँगी? वो सामने आएँगी और सो कॉल्ड भैया जो हैं, वो अपनी बहन को बेच-बेच के पैसा जो कमा रहे हैं। तो बहन बिकेगी तभी तो भैया का पेट चलेगा। तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उनके उनके क्या मकासद हैं, वो मुझसे ज़्यादा मेरे हिंदुस्तानी भाई-बहन देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और यहाँ हिंदुओं को कितनी तकलीफ़ है, वो आप जब कल का दिन ख़त्म होगा, तो आप सिर्फ़ गूगल पे लिखें कि होली सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान और आपको हमारे हिंदू भाई-बहन, हिंदू बिरादरी की सारी एक्टिविटीज़ नज़र आएँगी। और जहाँ तक बात औरतों पे टॉर्चर करने की या आज़ादी की नहीं है, तो मैं और किसी की तो बात ही नहीं करती, बड़े-बड़े नामों का तो ज़िक्र ही नहीं करती। मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं आपके सामने इस वक़्त मौजूद हूँ। कहाँ है मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस, कहाँ मुझे ज़ंजीरों में बाँधा गया है। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, एडवोकेट हूँ, साथ-साथ मेरे पास 2 और डिग्रीज़ हैं, तो वो सारी पढ़ाई मुझे मेरे घरवालों ने ही करवाई है। मेरे फ़ादर उसमें सपोर्टिव थे, ज़ाहिर है। तो यहाँ के मर्द कोई ज़ालिम नहीं है, ये सीमा साहिबा जो हैं वो सिर्फ़ आपकी अटेंशन लेने के लिए और इस तरह की बातें करने के लिए ऐसा बिहेव कर रही हैं। आपके बहुत सारे जब थोड़े से सफ़ारती ताल्लुकात बेहतर थे, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने यहाँ पर विज़िट किया है, बहुत सारे यहाँ पर शो हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो आपके अपने लोग इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान में लोग किस तरह से इज़्ज़त देते हैं। और सेम गवाहियाँ हमारे पास से मौजूद हैं कि जब हिंदुस्तान में हमारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनको कितनी मोहब्बत मिलती है।